कोई भुखियां रह के सोचदा रब मिल जाएगा, होर अनेक तरह के जप तप रब के नां ते लुकाई करदी है। सतगुरु जी ने उस प्रभु नूं प्राप्त करन दा सब तो जो महान उत्तम रस्ता सानूं दिता है वह है भाव भगती। तपस्या विच ते भगती विच बड़ा फर्क हुंदा है। तपस्वी केवल अपने लिए जीउंदा है, वो जे कोई रिधियां सिद्धियां प्राप्त करदे ते अपने लिए है, लेकिन भगत जिहड़ा है वो दूसरिਆਂ ਲਈ जीउंदा है। भगत का अर्थ है जिहदे अंदर भाव है, जिहदे अंदर ज्ञान है, जिहदे अंदर त्याग है। भगत का अर्थ है जिहड़ा सब कुछ हुंदियां होइयां निर्माण होके विचरदा है। भगत का अर्थ है जिहदे अंदर परोपकार दा हमेशा उमाह रहिंदा है। भगत लफ्ज बहुत महान है, बड़ा पवित्र है। कई लोग जिन्होंने इन्हां लफ्ज़ां की महानता का पता नहीं है ना, वो ये किंतु पंतु करनगे कि गुरबाणी च भगतां नूं भगत क्यों लिखे है, गुरु लिखना चाहिए है। गुरु लिखो, रब लिखो, बड़ी वधिया गल है, पर भगत लफ्ज बहुत उच्चा लफ्ज है। मत होंदी होए इयाना, तान होंदे होए निताना, अण होंदे आप मडाए, को ऐसा भगत सदाए। भगत इन्ना महान है, सतगुरु जी कहने कोई तपस्वी रब नूं नहीं प्राप्त कर सके। कोई अनेक तरह के हठ कर्म करने वाले जिहड़े ने वो नहीं प्राप्त कर सके। सारी दुनिया रब दे हुक्म विच है, पर केवल भगत ने जिन्हां ने प्यार दे नाल उस परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया। गुरबाणी कहंदी साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कीओ तिन्ही प्रभ। भगत वो नहीं कि जिहड़ा कल्ला माला फेरी चलिया जांदा है। भगत किसी लिबास नूं नहीं किया। भगत अर्थ जिहदे अंदर वाहिगुरु जी की भाव भगती है, जिहड़ा दुनियावी विकारां तो उच्चा उठ के मोह माया ममता नूं त्याग चुकिया है, जिहड़ा मानवता दे लई जीउंदा है, उस भगत की गल गुरबाणी ने कीती है। ते गुरु नानक साहब जी महाराज ने यही भाव भगती का मार्ग सानूं दिता है। भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मुखांतर पाए। गुरु के पावन बचन आप जी सरवण कर रहे सी। धन गुरु नानक साहब जी महाराज ने जिस निर्मल पंथ की नींह रखी है, वह एक मकसद सी आदर्शक मनुख की उसारी, आदर्शक समाज की उसारी। उहदे लई बहुत वड्डी घालना सतगुरु जी नूं करनी पई। ते उस समाज या उस मनुख की उसारी दे लई सतगुरु जी ने जो महान उत्तम वडमुलियां दातां सानूं दित्तियां, वो सी सत संगत अते गुरबाणी। सत संगत का अर्थ है कि जिहड़े गुरबाणी की विचारधारा वाले लोग ने उन्हां कोल बैठना। संगत का अर्थ है, संगत का अर्थ कोई मनुखां दा इकट्ठ नहीं है कि जिथे बहुत लोग होणगे वड्डी संगत होएगी। संगत का अर्थ है जिथे गुरबाणी जां परमात्मा की विचारधारा के लोग इकट्ठे होंगे। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। सत संगत अते गुरबाणी की सानू सतगुरु जी ने दात दिती। गुरु नानक साहब जी बेअंत थावां ते गए, जिथे गए एक गल कही कि धर्मसाल बनाओ, दोए वेले सत संगत करिया करो। शरीरक तौर पर देखो असी तंदुरुस्त रहने के लिए जिम च जाने आ, उस तो पहला आप देखते ग्राउंड च जाते हैं बच्चे, वर्जिश करते हैं, खेडां खेडते हैं कि शरीरक तौर पर असीं तंदुरुस्त रहीए। जाना जरूरी है। जे तुसीं मानसिक तौर पर तंदुरुस्त रहना है फिर सतसंगत बड़ी जरूरी है। ये आप देखते कल्लियां कल्लियां कोई बंदा जिंदगी च अगे नहीं वध सकता। ग्राउंड च जाते हैं बच्चे, टीम वर्क बना के खेडते हैं। कदी होया कि कोई बंदा कल्ला कहे कि मैं फुटबॉल खेडी जावां ते चैंपियन बन जा, ओलंपिक चले जावां? कदी होया? उन्होंने ग्राउंड जाना पैंदा है, उन्होंने टीम नाल खेडना पैंदा है, उहदे विच उन्होंने बहुत कुछ मिलता है, वो सीखदा उत्थे जाके, उहदी उसारी हुंदी है एक एथलीट दी। सत संगत विच आके असीं मानसिक तौर पर उच्चे उठते हैं, क्योंकि धर्म की दुनिया च सत संगत की महानता असीं वड्डे पद्धर ते दस नहीं सके जिन्नी महान सी, ते ना समझ सके, ना समझना ही चाहुंदे। असीं सोचदे मत्था टेकिया, गल बन गई, हुण ते गुरु प्रसन्न हो जाएगा। बाहरों देग लै ली, दित्ती, छकी छकाई, चल गुरु प्रसन्न हो जाएगा। ये तो काम बड़ा सौखा जिहा चल पिया ना। ये नहीं है कि धर्म के नाम पर कोई असीं कर्म नहीं करे, बहुत कर्म हो रहे हैं, करन वालियां दे मन च भावना भी बड़ी है, लेकिन जिन्ने वड्डे पद्धर ते मनी ते मैन पावर लग रही है उन्नी आउटपुट नहीं है साडे समाज विच। असीं आए दिन देखते समाजिक तौर पर जां अपने मानसिक पद्धर के तौर पर उच्चे उठण की बजाय निराशता वल जा रहे हैं।
समाज का हाल देख लीए आप, समाज में निराशता है, नैगेटिविटी है, और इत्थे बस नहीं, मनुख मानसिक तौर पर, परिवारक तौर पर, समाजिक तौर पर आए दिन खिलरदा ही जा रहे हैं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ कि ਅਸੀਂ ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, सतसंगत ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ सतसंगत ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਏ ਕਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿਸਾਏ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਘਰੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਘਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਘਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਘਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। देखो सतसंगत की किड्डी वड्डी वडियाई है। गुरु नानक साहब जी का जीवन इतिहास साहब जी सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी अपने प्रचारक फेरियों तो वेले होए, करतारपुर आके सतगुरु जी विराजमान हो गए, और उत्थे दोए वेले सतसंगत होया करदी धर्मशाल सतगुरु जी ने बनाई सी। अज भी सतगुरु जी की यादगार दरबार करतारपुर साहब है, आ बार्डर तो पार पाकिस्तान च रह गया, साडा पवित्र स्थान। उत्थे दोए वेले सतसंगत होया करदी सी, बड़े लोग आया करते सन, सखन जुड़िया करते सी। एक दिन की एक घटना मानयोग भाई साहब जी सानू दस रहे ने। एक बच्चा आया करता सी, छोटी जी उम्र का बच्चा, गुरु की हजूरी दे विच। रोज़ उन्हें बैठन बड़े प्यार दे नाल। साडे तो बच्चे दौड़े फिरदे ने इत्थे आके, बैठन की आपां प्रेरणा करिए इन्हूं भी बैठिया करो भाई, आके सुनिया करो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ध्यान सी उस बच्चे ते कि बड़ी भावना नाल हुंदा है। कौन है बच्चा? सतगुरु जी ने एक दिन सिखां नूं कहा कि यह जिहड़ा बच्चा है ना, इनू बुलाओ, रोकियो, इनू पुछिए कौन है। गुरु साहब जी की नज़र उस बच्चे ते पई है, जो उस बच्चे नाल वार्ता हुंदी है, ये अज आपां ने सरवण करनी। आओ गुरु के प्यार च जुड़िए, गुरु की गाथा सरवण करन दे लई मन बिरतियां नूं एकागर करदे आ, मुख तो उचारण करिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक दिन श्री गुरबैन बखाने, बारिक को कर दे होना जाने। एक दिन धन गुरु नानक साहब जी ने सिखा नूं कहा कि वो जिहड़ा बच्चा रोज संगत च आउंदा है ना, बड़ा मन जोड़ के बैठदा है, उस बच्चे नूं रोक लियो जरा, ਉਹਨੂੰ ਘਰ नहीं जान देना। अज सिखन गह के दे तत्काला, ਠਾਂਡੋ ਕੀਨ ਹਦੂਰ कृपाला। दीवान की समाप्ति हुई, बच्चा तुरन लगा, सिखा ने रोक लिया ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਬਾਲਕ ਕੋ ਭੂਜਨ ਕੀਓ, ਕਿਉ ਨਿੰਦਰਾ ਕੋ ਤਿਆਗ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। सतगुरु जी कह लगे बच्चे नूं कि काका देख, सवेर सार तू अपनी नींद नूं तोड़ के उठ के नहीं खेचल करदा है, सतसंगत च आउंदा, कारण की है भी तेरा? दुनिया ते उठदी नहीं है, जिन्नियां मर्जी वाजा मारी जाओ, सवेरे उठ के आउणा है, कारण की है? नाले तू बच्चा है, क्योंकि आम लोग कहंदे ते बुढ़ियां दे ही काम है, जवान भी कहंदे ते बजुर्गां दे ही काम है, तू सवेरे सवेरे आउणा चल के, कारण की है? सवा जाम निस रहे दे कर आवत अनुराग। अजे सवा पैर रात जदों हुंदी है, जिन्हों आपां कहने अमृत वेला तड़कसाल, तू उदों ही आ जाना है गुरु घर विच। हास खेल पुन सवण सुखारे, बाल बैस में इन सो प्यारे। काका जिहड़ी उम्र है, ये ते कहंदे ते खेडण दी उम्र है, कहते बच्चों नूं सौण दो, कोई गल नहीं, नींद कानूं खराब करनी है। सियाणे भी कहते सौण दो, कोई गल नहीं, सवेरे उठ के किहड़ा रब मिल जाना है, तू इन्नी जल्दी उठ के आ जाना है। कहते खाण पीण की उम्र है, खाण खेडण मरण की उम्र है, इस उम्र च तू अपनी नींद त्याग के आउना है। सो तज कै सत संगत माही, आवत वक्त गुसावत नाही। तू कदी अपना ये निजम तोड़िया नहीं है, कदी समय तो लेट नहीं होया। तू अपनी नींद नूं त्याग के सवेरे उठ के खिचड़ करके तड़कसार इत्थे आके बैठ जाता है। बालक तब ही द्वै कर जोरे, कहने लगे ओ सुनिए प्रभु मोरे। ओ बच्चे ने हाथ जोड़ के बेनती की कि मेरे पातशाह ध्यान दे नाल तुसी मेरी बेनती सुनो जी। एक दिन माता मोए बिठाया, हित आहार पावक मंगवाया। महाराज जी गल है कि एक दिन की गल है, मेरे माता जी ने मैनू कहा बेटा जा अग लैके आ,
ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਰੋ ਮੁਝ ਤੇ ਜਾਏ ਨ ਬਾਰੀ, ਅਬ ਤਬ ਮਾਤਾ ਅਸ ਗਿਰਾਇ ਉਚਾਰੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬਲੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਛੋਟੀ ਸਮਦਾਇ ਉਪਰ ਪਾਏ, ਤਿਨ ਪਰ ਧੀਰਗ ਦੀਜੈ ਲਾਏ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜਲਦੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ। ਸੁਨ ਕੈ ਸੀਖ ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੀਨੀ, ਪਿਗ ਗਨਤੀ ਔਰ ਭਈ ਨਵੀਨੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬਾਲ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਅਗਨ ਕਾਲ ਕੋ ਏਕ ਸੁਭਾਉ, ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਨ ਜਾਣਤ ਕਾਉ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਚਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਗਿਆਨਮਈ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਰੱਬ 'ਚ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾ ਬਲਣਗੀਆਂ, ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮ ਸਭ ਕੋ ਖਾਏ ਸੁਜਾਈ, ਨੇ ਕੈਸੇ ਹੂੰ ਹੋਤ ਬਚਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਸ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗ ਮਾਤ ਕੇ ਅਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਹੀ, ਤਰਨ ਬੈਸ ਹੋਵੋ ਕੈ ਨਾਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਾਂ
ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਬੜ ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗੂ। को जाने लग ही मर जावो, दाते श्री प्रभु के गुण गावो। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਲੱਗ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। जान काल को डर सिर भारी, पर्यो रहो मैं शरण तुम्हारी। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ। तज के नींद सुनो प्रभु गाथा, यस के पुन बंदे जगनाथा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਤੜਕਸਾਰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੰਬੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜੀ। तेशन संगत सुन सिस बानी, सर्ब रही हृदय बिस्मानी। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। अलप बैस सतसंग मजारी, निर्मल कीनी सुमत बिचारी। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। देख जगत धंधे लपटायो, माया मोह सर्व बिरमायो। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਲਿਪਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। देने हेत बलो उपदेशा, बन्यो शब्द तब श्री जगतेशा। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। श्लोक नानक है जियो माशुली, चीवर तृष्णा काल। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੀਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੀਵਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੀਵਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਓ ਮਛਲੀ ਤ੍ਰਿਵਨ ਝੀਵਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾ ਜਾਲ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲ ਉਹ ਹੈ ਝੀਵਰ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਨੇ ਪਤਾ ਜਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਭ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲੋਭ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆ ਜਾਏ, ਠੱਗੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੋਗਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਓ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੇੜਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੱਕੜੀ ਆਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਘਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਏ ਮੱਕੜੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੱਛਰ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੀਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟ ਉਹ 'ਚ ਫਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਹੀ ਜਾਲ 'ਚ ਆ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਦਾ ਬਲ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਪਤਾ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨੋਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹ, ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵਿਸ਼ਾਹ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਕਰਕੇ ਫਸਦੀ ਹੈ ਜਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤਈ, ਪੜੈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਇਹ ਮਨੁਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੰਧਾ, ਅੰਧੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਕੀਲ ਮਿਲੇ, ਕਰਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਕੀਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੰਤਰੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਅੱਧਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ 9-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ? ਅੰਧੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਅੰਨੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁਆ ਅੰਧ ਨਾ ਚੇਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ, ਅਚਨਚੇਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਚਿਤ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਚੇਤ ਬੰਦਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਗਾਫਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਤਬੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਧਨ ਵਰਤਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੀ ਬੱਝਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਭ ਨਰ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ, ਭਏ ਭਜਨ ਰਤ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਭਜਨ ਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਿਓ ਜਗ ਸਾਈ, ਮਨ ਜੋ ਅਨੇਕਨ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਵੇਂ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕੂ, ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਨਾਮ ਨਰੇਕੂ। ਜਲਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਲ ਨਿਧ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਜਲਦ। ਜਲਦ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ। ਜਲਦ ਵਿਵੇਕੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਕੂੜ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੇ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਵਿਵੇਕੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਚਲ ਕੇ ਸੋ ਆਇਓ, ਸ਼ਾਂਤ ਬਈ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ,
ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਸਭ ਨਾਸੇ ਐਸੇ ਪਾਵਸ ਹੋਤ ਜਵਾਸੋ ਜੈਸੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਖਤ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦ ਹਾਥ ਬੋਲਿਓ ਏ ਅਰਥਾ, ਮੋਹਿ ਬਤਾਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰਥਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਚੰਚਲ ਚੀਤ ਨ ਜਾਏ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਜੂਏ ਜਾਏ ਨਾ ਖੇਲੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਚਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਨ ਕੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਖ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। पूर्व जुग जो बीत गए हैं, दिन में भूप अनेक भय हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਬਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। मन चंचल वेश्वा जब पेखी, काम केल हुए जाए बिशेखी। ਦੇਖੋ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੌਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਕਾਇਆ ਉਹਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਮਸਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 24-25 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਧ ਹੈ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਹੈ। ਸਾਧਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਓ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ
ਜਗਤ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮ ਹੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਹੈ ਅਸਥਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਥੰਮ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਖੁੱਠਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਂਖਰ ਤਉ ਛੁੱਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਖੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਲੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਲੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੈਂਖੜ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਰੋਕਿਓ ਰੁਗਦ ਨਾ ਕਿਸੂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਨ ਜਨਮ ਜਗਹਾਰਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਗ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਪਾਏ ਸਜਾਈ, ਪਰਿਓ ਨਰਕ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਲ ਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਤ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰ ਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਤ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੈ ਨਾਹੀ, ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਲੇ ਜੂਬ ਭੂਪ ਜੇ ਹੋਏ, ਪਰੀਆ ਬਦਾ ਦਾਰੁਣ ਰੋਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਜੂਏ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ? ਜੂਆ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਜੂਵੇ ਤੇ ਹੈ, ਜੂਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਆਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੁਆਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਮਾਣੋ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।